அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி தேடிட்டு இருந்தோம். அப்பதான் ஸ்ரீவத்சம் ஃபேஸ் 2 கௌஸ்துபம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பத்தி தெரிஞ்சிட்டோம். சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்காக நம்ம கௌஸ்துபம்ல ஆம்புலன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி, ஹவுஸ் கீப்பிங், சீனியர் ஜிம், ஹை கிளாஸ் வெஜிடேரியன் ஃபுட், சிவா விஷ்ணு ஆலயம், பாடசாலை, கோசாலை, வாக்கிங் ட்ராக், பார்க், travel arrangements, 24 hours security, 24 hours power backup generator, indoor games, entertainment programs. இப்படி பெரியவாளுக்கான சகல வசதிகளோட அமைஞ்சதுதான் ஸ்ரீவத்சம் ஃபேஸ் 2 கௌஸ்துபம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி திருக்கோவில் இருந்து 800 மீட்டர்ல அமைஞ்சதுதான் நம்ம கௌஸ்துபம் ட்ரெடிஷனல் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி. प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्योऽभिधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षेत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुत वदतन्नः भगप्रणोजनयगोभिरश्वैर्भगप्रनिर्भर्नृबन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम सन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीमि स नो भगपुर एता भवेह समद्भरायोषसो नमन्तदधिक्रावेव धिक्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोपतीर्नवुषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः कृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो मा अग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागं चकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवतायै नमः पिभूरसि प्रवाहणो रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः बन्धिरसिकव्यवाहनो रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः श्वात्रोऽसि प्रचेतारोद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः तुथोऽसि विश्ववेदारोद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः उशिगसि कवीरोद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः अंघारिरसि बम्भारीरोद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः अवस्युरसि दुबस्वान् रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः सम्राडसि कृशानो रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः अविशद्योऽसि भवमानो रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः पृथक्वासि नभस्वान् रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः असमृष्टोऽसि हव्यसूदो रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः ऋतधामासि सुवर्ज्योतिरौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः ब्रह्मज्योतिरसि सुवर्धामा रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः अजोऽस्येकपाद्रौद्रेणानीकेन पाहि मा अग्ने पिबर्हि माहि गुंसीः त्वगस्तिगतैः सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वभूतेष्वपराजितो भवति ततो भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसयक्षयमदूतशाकिनी सर्पश्वापदवृश्चिकतस्कराद्युपद्रवाद्युपघाताः सर्वे ज्वलन्तं पश्यन्तु
मां रक्षन्तु सर्वान् महाजनान् रक्षन्तु ओम शांति शांति शांतिः ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवाभिचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठपृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. இந்த பழத்தை எடுத்து அந்த ஓரமாக வச்சுருவோம். பாதத்தில் பெரியவா பாதத்தில் வச்சுருவோம். வெத்தலை பாக்கி பக்கத்தில் வச்சுருவோம். வெத்தலை பாக்கு மஞ்சள் அது என்னது அப்படி வச்சுருவோம். அப்புறம் பிரிச்சுக்கலாம். இந்த சாங்க கொண்டாங்க. இந்த இது அதிலே வச்சுருவோம். இப்படி வச்சுருவோம். आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि. அப்படி பிரித்து வச்சுருங்க. அப்புறம் பிரிச்சுக்கலாம். ஓம் அச்சுதாய நமः. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் யதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओं भूः ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम எல்லாரும் சொல்லுங்க. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्रीलक्ष्मीपतेः अंघ्रियुगं स्मरामि. सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलः गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटः विघ्नराजः विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षः फालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्द पूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् अपि विद्यारम्भे पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते. शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28 तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ
कर्कटकमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रथमायां शुभतिथौ वासरः अद्य श्री सौम्यवासर युक्तायां अनुराधा नक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां प्रथमायां शुभतिथौ अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माकं सर्वेषाम् ऐहिक आमुष्मिक सकलविध श्रेयः अभिवृद्ध्यर्थम मनस्संतोष नित्यकल्याण देहसौख्य कुटुंब आरोग्य सिद्ध्यर्थम देवतानां चरणारविन्दयोः अचंचल निष्कपट भक्तिसिद्ध्यर्थम अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ आविर्भूतानां श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अस्मत् जगद्गुरूणां श्रीपादानां परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अस्मत् जगद्गुरूणां परिपूर्ण अनुग्रह विशेषेण मम सहकुटुम्बस्य समस्तकल्याण परंपरा अवाप्त्यर्थम दिव्यज्ञान प्राप्त्यर्थम जगद्गुरूणां चरणारविन्दयोः अचंचल निष्कपट भक्तिसिद्ध्यर्थम श्री अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ आविर्भूतानां चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणां जन्म नक्षत्र पुण्यकाले यथाशक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचारैः गुरुपूजां करिष्ये गुरुपूजां आचार्यमुखेन कारयिष्ये उपस्पृश्य कृष्ण 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 तदंकं कलशादि पूजांच करिष्ये अस्मिन् कलशे गंगादि सप्तकोटि महातीर्थान्यावाहयामि कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अंगीश्चिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु गुरुपूजार्थं दुरिदक्षयकारकाः पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः तदेज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् ओं गुङ्गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं क्षं क्षेत्रपालकाय नमः ओं आधारशक्त्यै नमः ओं मूलप्रकृत्यै नमः ओं आदिकूर्माय नमः ओं आदिवराहाय नमः ओं अनन्ताय नमः ओं पृथिव्यै नमः ओं रत्नमण्डपाय नमः ओं रत्नवेदिकायै नमः ओं स्वर्णस्तम्भाय नमः ओं कल्पकवृक्षाय नमः ओं सितचापराभ्यां नमः महायोगपीठं परिकल्पयामि ओं गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ओं श्रीमहागणपतये नमः नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओं गङ्गणपतये नमः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः
नमोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रभसनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतयेऽम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां यथये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः अपागुरुणासुन्दं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् ॐ भोर्भुवस्वरमस्मिन् बिम्बे सपरिवारान् गणपत्यादिसमस्तदेवतास्वरूपिणः श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती संयमीन्द्रान् ध्यायामि आवाहयामि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धपुतैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्पद सन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयज्ञशरद्भिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबभ्रन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साध्वर्षयश्चजे तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चजे तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागमसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्रेभ्यो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्रेभ्यो नमः गन्धान् धारयामि समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ सिद्धिविनायकस्वामिने नमः ॐ भवाय देवाय नमः ॐ सर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानागदेवाय नमः ॐ पशुपतये देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्रेभ्यो नमः समस्त गणपत्यादि समस्तदेवतास्वरूपेभ्यः श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्रेभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि புஸ்தகம் உள்ளவெல்லாம் எடுத்து வச்சுங்கோ. சந்திரசேகரேந்திர அஷ்டோத்திரம் விஸ்தாரமாக உள்ளது, பெரிய நாமாவளி. நான் சொல்கிறேன், வாங்கி சொல்லுங்க. அது நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ. ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர அஸ்மத்
ஆச்சார்யாய நமோ நமः. ஸ்ரீ சந்திரமௌலி பாதாப்ஜ மதுபாய நமோ நமः. ஆச்சாரியபாத அதிஷ்டான அபிஷிக்தாய நமோ நமः. சர்வஜ்ஞ ஆச்சாரிய பகவத் ஸ்வரூபாய நமோ நமः. அஷ்டாங்கயோகி சந்நிஷ்ட கரிஷ்டாய நமோ நமः. சனகாதி மகாயோகி சதிருஷாய நமோ நமः. மகாதேவேந்திர ஹஸ்தாப்ஜ சஞ்சாதாய நமோ நமः. மகாயோகி வினிர்பேத்ய மகத்வாய நமோ நமः. காமகோடி மகாபீட அதீஸ்வராய நமோ நமः. கலிதோஷ நிவృత్యைக காரணாய நமோ நமः. ஸ்ரீசங்கர பதாம்போஜ சிந்தனாய நமோ நமः. பாரதீகிருத ஜிஹ்வாக்ர நர்த்தனாய நமோ நமः. கருணாரச கல்லோல கடாட்சாய நமோ நமः. காந்தி நிர்ஜித சூர்யேந்து கம்ராபாய நமோ நமः. அமந்த ஆனந்தகிருத் மந்தகமனாய நமோ நமः. அத்வைதானந்த பரித சித்ரூபாய நமோ நமः. கடீதட லசச்சாரு காஷாயாய நமோ நமः. கடாட்சமாத்திர மோக்ஷேச்சா ஜனகாய நமோ நமः. பாகுதண்ட லசத்வேணு தண்டகாய நமோ நமः. பாலபாக லசத்பூதி புண்ட்ரகாய நமோ நமः. தரஹாச ஸ்புரதிவ்ய முகாப்ஜாய நமோ நமः. சுதா மதுரிமா மஞ்சுபாஷணாய நமோ நமः. தபனீய திரஸ்காரி ஷரீராய நமோ நமः. தபஸ்பிரபா விராஜத்வ சன்னேத்ரகாய நமோ நமः. சங்கீத ஆனந்த சந்தோக சர்வஸ்வாய நமோ நமः. சம்சாராம்புதி நிர்மக்ன தாரகாய நமோ நமः. மஸ்தகோல்லாசி ருத்ராட்ச மகுடாய நமோ நமः. சாக்ஷாத் பரமசிவ அமோக தரிசனாய நமோ நமः. சக்ஷுர்கத மகா தேஜ உஜ்வலாய நமோ நமः. சாக்ஷாத்கிருத ஜகன்மாத்ரு ஸ்வரூபாய நமோ நமः. காஜித் பால ஜனாத்யந்த சுலபாய நமோ நமः. கச்சித் மகாஜன அதீவ துஷ்பிராபாய நமோ நமः. கோபிராமண ஹிதாசக்த மானசாய நமோ நமः. உருமண்டல சம்பாவிய விதேகாய நமோ நமः. பாவனாமாத்திர சந்துஷ்ட ஹிருதயாய நமோ நமः. பவ்யாதி பவ்ய ஸ்ரீ பதாப்ஜாய நமோ நமः. வியக்தாவியக்த தர அநேக சித்கலாய நமோ நமः. ரக்தசுக்ல பிரபாமிஸ்ர பாதுகாய நமோ நமः. பக்தமானச ராஜீவ பவனாய நமோ நமः. பக்தலோச்சன ராஜீவ பாஸ்கராய
நமோ நமः பக்தகாம லதாகல்ப பாதபாய நமோ நமः புக்திமுக்தி பிரதானேக சக்திதாய நமோ நமः சரணாகத தீனார்த்த ரக்ஷகாய நமோ நமः சமாதி ஷட்க சம்பத் பிரதாயகாய நமோ நமः சர்வதா சர்வதாலோக சௌக்கியதாய நமோ நமः சதா நவநவாகாங்க்ஷ்ய தர்சனாய நமோ நமः சர்வஹிருத் பத்மசஞ்சார நிபுணாய நமோ நமः சர்வேங்கித பரிஜ்ஞான சமர்த்தாய நமோ நமः ஸ்வப்னதர்சன பக்தேஷ்ட சித்திதாய நமோ நமः சர்வவஸ்து விபாவ்யாத்ம சத்ரூபாய நமோ நமः தீனபக்தாவனைக வனைகாந்த தீக்ஷிதாய நமோ நமः ஞானயோக பலைஸ்வர்ய மானிதாய நமோ நமः பாவமாதுர்ய கலிதா பயதாய நமோ நமः சர்வபூத கணாமேய சௌஹார்தாய நமோ நமः மூகீபூத அநேக லோக வாக்பிரதாய நமோ நமः சீதலீகிருத ஹிருத்தாப சேவகாய நமோ நமः போகமோக்ஷ பிரதானேக யோகஜ்ஞாய நமோ நமः சீக்கிரசித்திகர அநேக சிக்ஷணாய நமோ நமः அமானித்வாதி முக்கியார்த்த சித்திதாய நமோ நமः அகண்டைக ரசானந்த பிரபோதாய நமோ நமः நித்யாநித்ய விவேக பிரதாயகாய நமோ நமः பிரத்யேககர சாகண்ட சித்சுகாய நமோ நமः இஹாமுத்ரார்த்த வைராக்ய சித்திதாய நமோ நமः மகாமோக நிவృత్త్యர்த்த மந்திரதாய நமோ நமः க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞ பிரத்யேக திருஷ்டிதாய நமோ நமः க்ஷயவிருத்தி விஹீனாத்ம சௌக்கியதாய நமோ நமः தூலாஜ்ஞான விஹீனாத்ம திருப்திதாய நமோ நமः மூலாஜ்ஞான பாதிதாத்ம முக்திதாய நமோ நமः பிராந்தி மேக உச்சாடன பிரபஞ்சனாய நமோ நமः சாந்திவிருஷ்டி பிரத அமோகஜலதாய நமோ நமः ஏககாலகிருத அநேக தரிசனாய நமோ நமः ஏகாந்தபக்த संवेद्य स्वगताय नमो नमः श्रीचक्ररथ निर्माण सुप्रथाय नमो नमः श्रीकल्याणकर अमेय सुश्लोकाय नमो नमः आश्रित आश्रणीयत्व प्रापकाय नमो नमः अखिलांडेश्वरी कर्ण कर्णभूषकाय नमो नमः सशिष्य गणयात्रा विधायकाय नमो नमः साधु संघ अनुमेय चरणाय नमो नमः अभिन्नात्मैक्य विज्ञान प्रबोधाय नमो नमः भिन्नाभिन्न मतैश्चापि पूजिताय नमो नमः तत्तद्वीपक सद्बोध दायकाय नमो नमः तत्तद्भाषा प्रकटित स्वगीताय नमो नमः तत्र तत्र कृत अनेक
சத்காரியாய நமோ நமः சித்திரசித்திர பிரபாவ பிரசித்தகாய நமோ நமः லோக அனுகிரக கிருது கர்ம நிஷ்டிதாய நமோ நமः லோகோத்ருதி மகத்பூரி நியமாய நமோ நமः சர்வவேதாந்த சித்தாந்த சம்மதாய நமோ நமः கர்ம பிரம்ம ஆத்மகரண மர்மஜ்ஞாய நமோ நமः வர்ணாசிரம சதாச்சார ரக்ஷகாய நமோ நமः தர்மார்த்த காம மோக்ஷ பிரதாயகாய நமோ நமः பதவாக்கிய பிரமாணாதி பாரீணாய நமோ நமः பாதமூல நதானேக பண்டிதாய நமோ நமः வேதசாஸ்திரார்த்த சத்கோஷ்டி விலாசாய நமோ நமः வேதசாஸ்திரபுராணாதி விசாராய நமோ நமः வேதவேதாங்க தத்துவ பிரபோதகாய நமோ நமः வேதமார்க்க பிரமாண பிரக்யாபகாய நமோ நமः நிர்நித்ர தேஜோபிஜித நித்ராಢ்யாய நமோ நமः நிரந்தர மகானந்த சம்பூர்ணாய நமோ நமः ஸ்வபாவ மதுரோதார காம்பீர்யாய நமோ நமः சகஜானந்த சம்பூர்ண சாகராய நமோ நமः நாதபிந்து கலாதீத வைபவாய நமோ நமः வாதபேத விஹீனாத்ம போதகாய நமோ நமः துவாதசாந்த மகாபீட நிஷன்னாய நமோ நமः தேசகால பரிச்சின்ன திருக்ரூபாய நமோ நமः நிர்மாண சாந்திமகித நிశ్చலாய நமோ நமः நிர்லக்ஷ்ய லக்ஷ்ய சம்லக்ஷ்ய நிர்லேபாய நமோ நமः ஸ்ரீ ஷோடசாந்த கமல சுஸ்திதாய நமோ நமः ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸ்ரீ சரஸ்வத்யை நமோ நமः குரவே நமः பரமகுரவே நமः பரமேஷ்டீகுரவே நமः பராபரகுரவே நமः சந்திரசேகரேந்திர ஆச்சாரிய அஸ்மத் ஜகத்குருभ्यः நமோ நமः நானாவித பரிமள பத்திரபுஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி. யாராவது ஒருத்தர் குரு கீர்த்தனம் பாடுங்க. யாராவது ஒருத்தர் ஒரே ஒரு குரு கீர்த்தனம். யாராவது ஒருத்தர் ஒரே ஒரு குரு கீர்த்தனம் சின்னதாக பாடுங்க. चन्द्रशेखराय नमः लिंगेश्वराय नमः ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः चन्द्रशेखराय नमः हर हर शिव शिव अम्बलवाण
அம்பலவாணா பொன்னம்பலவாணா ஆனந்த தாண்டவ நடராஜா சிவராஜா சிவராஜா சிதம்பரேசா நடராஜா ஹர ஹர சிவ சிவ அம்பலவாணா அம்பலவாணா பொன்னம்பலவாணா. ஜகதிதமகிலம் தவரூபம் சிவ 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 ஜகத்குரு ஜகதிதமகிலம் தவரூபம் சத்ருபோகம் சித்ருபோகம் தன்மய நித்ய நந்தனரூபம் தேவோ நாகம் ஜீவோ நாகம் பிரத்யக பின்னக பிரம்மைவாகம் ஹம்சசோகம் ஹம்சோகம் ஹம்சசோகம் ஹம்சோகம் தட்சிணாமூர்த்தே மாபாகி சம்போ சங்கர மாபாகி குருநாதா குருநாதா சிக்கன சுந்தர குருநாதா தட்சிணாமூர்த்தே மாபாகி சம்போ சங்கர மாபாகி. குருப்பியோ நமக. காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். உத்தமர் வணங்கும் குரு பீட்டம் சித்தர்கள் போற்றும் குரு பீட்டம் கற்றவர் கூடும் குரு பீட்டம் காஞ்சி காமகோட்டி ஜகத்குரு பீட்டம். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். அத்வைதம் வணங்கும் குரு பீட்டம் தத்துவம் நிறைந்த குரு பீட்டம் கருணையின் சீகரம் குரு பீட்டம் காஞ்சி காமகோட்டி ஜகத்குரு பீட்டம். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். தவநிலை வளர்க்கும் குரு பீட்டம் தன்னிகரில்லா குரு பீட்டம் கவலைகள் போக்கும் குரு பீட்டம் காஞ்சி காமகோட்டி ஜகத்குரு பீட்டம். எளிமை நிறைந்த குரு பீட்டம் யாவரும் வணங்கும் குரு பீட்டம் கலைகள் வளர்க்கும் குரு பீட்டம் காஞ்சி காமகோட்டி ஜகத்குரு பீட்டம். மடமையை போக்கும் குரு பீட்டம் திடமான ஞானம் குரு பீட்டம் நடமாடும் தெய்வம் குரு பீட்டம் காஞ்சி காமகோட்டி ஜகத்குரு பீட்டம். காஞ்சி மாநகர்
போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர சங்கர. ஹர ஹர சங்கர் ஜெய ஜெய சங்கர் ஹர ஹர சங்கர் ஜெய ஜெய சங்கர் ஹர சங்கர. ओम दीपराजाय नमः. गंधपुष्पधूपदीपैः सकलाराधनैः स्वर्चितं सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियापदः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहे बुद्धिजमन्त्रं मे गोपाय नमर्षजस्त्रीदिदारुजुः यजस्सामानियजोगुंषि स्वाहुस्त्रीरमृता सदां पञ्चहूतो हवैनामीशः एतं पञ्चहूतकं सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इति देवाः. अस्मदाचार्यवर्येभ्यो नमः. जगन्मोहत्पादेभ्यो नमः. पञ्चमुखदीपं सन्दर्शयामि. आचमनीयं समर्पयामि. रक्षां धारयामि. ॐ हर ॐ हर ॐ हर ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे. समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो वयगते देवशुभामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागं सभाः तयेवास्मि सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति. अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः. अस्मदाचार्यवर्गेभ्यो नमः. अखण्डकर्पूरनीराजनं दर्शयामि. आचमनीयं समर्पयामि. रक्षां धारयामि. मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे. दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्राविदह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् किदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादुस्परः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलीनस्य यः परः स महेश्वरः. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति. चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति. यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति. यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति. यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति. यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति. यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति. यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति. यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति. यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति. यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति. यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति. यजेवं वेद योपामायतनं वेद
आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति यजेवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टबलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां यतजे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् தோட்டகாஷ்டகம் அடுத்து குரு கீர்த்தனை அப்புறம் காயேன வாச்சா 8 ஸ்லோகத்தினால 8 நமஸ்காரம் பண்ணுற வழக்கம் தோட்டகாஷ்டத்தில். विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विबलं शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदं रचयाखिलदर्शनतत्त्वविधं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवता जनता सुहिता भविता निजबोधविचारणचारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवयेव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिकमे शरणं सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिकमे शरणं जगतीमवित्युं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः अहिमां सुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणं गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशङ्करदेशिकमे शरणं विदितान मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परासृष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे सनन्दिने सगङ्गाय सपुरुषाय नमो नमः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः अस्मदे चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्रेभ्यो नमः अनेककोटि प्रार्थनाः समर्पयामि. ஸ்ரீகாஞ்சியோடைய ஸ்வஸ்தி மட்டும் ஆசுர்றேன், எல்லாரும் வாங்கி சொல்லுங்க. போது श्री महा त्रिपुर सुंदरी समेत चंद्रमौलीश्वराय नमः. स्वस्ति श्रीमत् अखिल भूमंडलालंकार 330 कोटि
தேவதா சேவித ஸ்ரீ காமாட்சி தேவீசநாத ஸ்ரீமத் ஏகாம்ரநாத ஸ்ரீ மகாதேவீசநாத ஹஸ்திகிரிநாத சாட்சாத்கார பரமாதிஷ்டான சத்யவிரத நாமாங்கித காஞ்சி திவ்யக்ஷேத்ரே சாரதா மட சுஸ்திதானாம் அதுலித சுதாரச மாதுர்ய கமலாசன காமினி தம்மில்ல சம்புல்ல மல்லிகா மாலிகா நிஷ்யந்த மகரந்தரி சௌவஸ்திக வாங்நிகும்ப விஜೃಂಭண ஆனந்த துந்தலித மனிஷி மண்டலானாம் அனவரத அத்வைத வித்யா வினோத ரசிகானாம் நிரந்தராலங்கிருதி கிருத சாந்தி தாந்தி பூம்னாம் சகல புவனச்சக்கர பிரதிஷ்டாபக ஸ்ரீசக்கர பிரதிஷ்டா விக்யாத யசோலங்கிருதானாம் விஷாலசோலங்கிருதானாம் நிகிலே பாஷண்ட ஷண்ட घंटकोद्घाटनेन विशदीकृत वेद वेदांत मार्ग षण्मत प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्रज आचार्यवर्य श्री जगद्गुरु श्रीमत् शंकर भगवत्पादाचार्याणां अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणां अंतेवासिवर्य श्रीमत् जयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां तदंतेवासिवर्य श्रीमत् शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानांच साष्टांगं प्रणामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। கண்ணப்ப மாமா ஒரு சின்ன குரு கீர்த்தனை பாடிவிட்டு அடுத்தபடியாக மேற்கொண்டு பிரசாத விநியோகம். எல்லாச்சும் அப்படியே உட்காந்துரும், அப்படி ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்துங்க. सद्गुरु महाराज की जय। चंद्रशेखर शंकर गुरुवे चंद्रशेखर शंकर गुरुवे सत्य ज्ञान नित्य गुरुवे चंद्रशेखर शंकर गुरुवे सत्य ज्ञान नित्य गुरुवे चंद्रशेखर शंकर गुरुवे 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 संदतम बुंदल
அருளுரை நினைந்து சந்ததம் உன்னல் அருளுரை நினைந்து சரணமெனில் பதமலர் பணிந்தேன் சந்ததம் உந்தல் அருளுரை நினைந்து சரணமெனில் பதமலர் பணிந்தேன் சந்திரசேகரம் சங்கர குருவே சத்திய ஞானம் நித்திய உருவே சந்திரசேகரம் சங்கர குருவே 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 கஞ்சி நகர் வாழ் தபமணியே என் கஞ்சி நகர் வாழ் தபமணியே என் நெஞ்சம் கூடி கொண்ட அருட்கனியே கஞ்சி நகர் வாழ் தபமணியே என் நெஞ்சம் கூடி கொண்ட அருட்கனியே தஞ்சமெனில் சன்னதி அடைந்த தஞ்சமெனில் சன்னதி அடைந்த அஞ்சலெனவே அருட்கரம் காட்டும் தஞ்சமெனில் சன்னதி அடைந்தேன் அஞ்சலெனவே அருட்கரம் காட்டும் சந்திரசேகரம் சங்கர குருவே சத்திய ஞானம் நித்திய உருவே சந்திரசேகரம் சங்கர குருவே 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 சத்குரு மகராஜிக்கு ஜெய். குரோः அனுகிரகேணைவ புமான் பூர்ண பிரசாந்தயே. எந்த விதமான உபாசனையாக இருந்தாலும் அந்த உபாசனை யாரை பற்றி இருந்தாலும் அந்த உபாசனை எங்கே பண்ணுறதா இருந்தாலுமே குரு கிருப்பையோடு பண்ணினா தான் அது பலப்பிராப்தி ஆகும் அப்படிங்கிறது பாகவத வாக்கியம். குரோः அனுகிரகேணைவ புமான் பூர்ண பிரசாந்தயே. இப்போ சாதாரணமாக வேதம் சொல்ல போயின்ட்டுருக்கோம், இல்லை ஸ்லோகம் சொல்கிறோம். முதல்ல என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்ரீ குருப்பியோ நமஹ அதுக்கு சொல்கிறோம். அதாவது பிரவச்சனம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா குருப்பியோ நமஹன்னு ஆரம்பிப்பேன். அது வெறும் வார்த்தை இல்லை. நான் எதை பேச போகிறேனோ, எதை பற்றி பேச போகிறேனோ, பேசும்போது எந்த குரு கிருப்பையில் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு நான் பேசுகிறேனோ அந்த குரு கிருப்பையோடு நான் அதை ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி தான் ஸ்ரீ குருப்பியோ நமஹ. அது வார்த்தையாக மட்டும் இல்லாதக்கு அந்த கலையை சொல்லித்தரத்துக்கு யார் குருவாக இருந்தாலோ அவளை அப்படியே கண்ணை மூடி நினச்சிக்கணுங்கிற சாஸ்திரத்தில் பண்ணியாச்சுன்னா
அந்த விஷயம் 100 மார்க்கை கொடுக்கும். இம்மையாகட்டும் வறுமையாகட்டும். இம்மைனா வீடு வாசல் பணம் காசு அதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஞானம் வைராக்கியம் மோட்சம் ஆத்ம சாட்சா்காரம் எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த வார்த்தையும் போது அந்த எண்ணங்கள் சொல்லுவார் இல்லையா, நல்லவே எண்ணம் வேண்டும்னு சொல்லுவார் பாருங்க. அது வெறும் வார்த்தை இல்லை, சொல்லும்போது அவர் பாரதியார் நிற்பார் அந்த இடத்துல நிற்கணும். அது வெறும் வார்த்தையாக மட்டும் இல்லாதக்கு அதை கொடுத்த அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த பண்ணினாதான் கிடைக்குங்கிற சாஸ்திரங்களில். அந்த ரீதியாக பார்க்கும்போது நமக்கெல்லாம் ஜெகத்குரு அவர் உலகம் பூரா கொண்டாடின்னு இருக்கா இன்றைக்கி அனுஷங்கள்லாம். இந்த மாதிரி இப்போ மாமா பாடும்போது பாருங்கோ, நம்மளாம் எங்கேயுமே போட்டேன் பாருங்கோ. அந்த மாதிரி எல்லாரும் பஞ்சாதி சொல்கிறத அர்ச்சனை பண்ணும்போது, ஆராதனை பண்ணும்போது, தீபாராதனை பண்ணும்போது, நாமசங்கீர்த்தனை பண்ணும்போது எதுவாக இருந்தாலும் அப்படியே லயிக்கிற பாருங்கோ. அது காரணம் நம்ம முயற்சி மட்டும் லயிக்கலை, அது அவர் லயிக்க வைக்கிறாராம். அந்த மூர்த்திக்கு அந்த சாநித்தியம் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் வருங்கிற சாஸ்திரத்தில். அந்த ரீதியாக கொஞ்சம் கூட கலப்படம் இல்லாத ஒரு பக்தி உண்டுன்னா மகாபரிவா தான் அன்றைக்கி உலகம் பூரா கொண்டாடின்னு இருக்கா. நான் ஒரு 4 மாதம் நான் இங்கே இருக்கல, வெளியூர் போயிருந்தேன். தொடர்ந்து ஒரு 2 வருஷமாக பூஜை நடந்துட்டுருக்கு நம்ம ஸ்ரீவத்ச க்ஷேத்திரத்தில். 4 மாதமாக பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அப்புறம் வந்துவிட்டு கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டேன், அப்போ முடியல. அப்புறம் கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் படுத்து பண்ண முடியல. ஆனால் இந்த பூஜையை நான் இங்கே பண்ணணுங்கிற உத்தேசத்தை நான் ஆரம்பிக்கலை. பெரியவாளை விட்டு எப்போ வந்தோமோ அப்போலேருந்து பூஜையை நாங்கள் ஆற்றுல பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நான் யோசித்து பார்த்தேன், மகாபரிவா எல்லாருக்கும் பொது தானே, அங்கே பண்ணுறது இங்கே பண்ணுறது அதே பூஜை, அதே அஷ்டோத்திரம், அதே சங்கல்பம், அதே தூபம் தீபம் நைவேத்தியம் தோட அஷ்டகம் தானே, இங்கே பண்ணால் எல்லாம் சேர்ந்து போயிடலையா அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன். நான் இங்கே பார்த்தெல்லாம் சரியாக நம்பாத்தி பூஜை தான் அது. சிவசத்திர க்ஷேத்திரம் நடக்கிறது இருக்கட்டும், நான் பண்ணுற பூஜை இங்கே பண்ணிட்டுருக்கேன், எல்லோரும் க்ஷேமத்தை அடையட்டும் அந்த உத்தேசத்தில் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஒரு 4 மாதமாக பண்ண முடியாத சூழ்நிலை எனக்கு அங்கே போயிட்டேன். இங்கே நினச்சிட்டேன், நான் போய்ட்டு அங்கே போன சந்தர்ப்பத்தில் 3 இடத்துல மகாருத்ரம், என் புள்ள இருக்கிற இடத்துல ஒரு இடத்துல சான் ஆண்டோனியோவில், இன்னொன்று பே ஏரியாவில் சானோசேயில், அப்புறம் நியூ ஜெர்சியில் நடந்தது. இங்கே 2 பூஜை ஏற்பாடு ஆகிட்டு இருந்தது. 3வது யாரும் ஆத்திர தனியாக பண்ணினேன், அதுக்கு கலந்துட்டேன். இங்கே இதுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டாக்க, மகாருத்ரம்ங்கிறது பெரிய யஜ்யம். 2 நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான ருத்ரம் ஜபம்லாம் பண்ணி ஹோமம்லாம் பண்ணி லோகக்ஷேமத்திற்காக வேண்டி இப்போ வாயினால் பூஜை பண்ணி ஹோமம்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு அபிர்பாக சேர்க்கக்கூடிய பெரிய வைபவம் யஜ்யம். அந்த யஜ்யத்தை நம்மெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு இல்லையா, அது அவர் கிருபையாது. பூஜை பண்ணுறதுக்கு கூட அவர் கிருபை வேணும், புண்ணியம் இருந்தால் தான் புண்ணியம் பண்ண முடியும் இல்லையா. பணந்தும் சோதும்பா கதம் அகிருத புண்ணிய பிரபோதியும் சொன்ன மாதிரி புண்ணியம் பண்ணுறதுக்கு கூட புண்ணிய பிராப்தி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னு சாஸ்திரம் பேசியிருக்கு. இப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியல, அவள் கிருபை இருக்க நமக்கு தெரியாதுக்கே மோதுங்கிறா அனுகிரகம். நமக்கு கேட்க தெரியாது, நம்ம அல்பமாக கேட்போம், ஒன்றும் கேட்க வேண்டாம், அவள் அள்ளி கொடுத்துருவார். பொது கருது ஈஸ்வர பூஜை பண்ணும்போது நம்ம எதுவும் கேட்கவே வேண்டாம், நான் எதுவும் கேட்கணும், நம்ம கேட்க தெரியாது, தப்பாக கேட்டோன்னு இருப்போம். கேட்குற வஸ்து கஷ்டத்துக்கு ஹேதுவாகிடும், தெரியாது, ஒன்றும் கேட்காது, அவன் பார்த்துப்பான். குழந்தை அழும்போது சொல்லிவிட்டு அழுதுன்ருக்கு, அம்மாவுக்கு தெரியும் எறும்பு கிடச்சிருக்கேன் பாலுக்கு சாப்பிட்றக்கா அழறதான்னு கேட்டு, அம்மா மாதிரி பகவான். அந்த மாதிரி நான் பார்த்த உண்மை எனக்கே தெரியல, அது இப்போ ரீசெண்டாக புரிஞ்சது எனக்கு. நான் போய்ட்டு வந்துட்டு மகாருத்ரம்லாம் ஆகிடுத்து, எல்லா ஒரு கருத்து நிறைய மகாருத்ரம் நடந்துட்டுருக்கு. எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பிரீஸ்ட் மகாருத்ரம் பண்ணி வச்சதுங்கிறது இந்த ஏரியாவில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு செய்தியை சொன்னான் எங்கள்கிட்ட. அப்படியான்னு கேட்டேன். எல்லோரும் பண்ணிட்டுருக்கா போயிட்டுருக்கா வந்துட்டுருக்கா நடந்துட்டுருக்கா. இந்த ஊர்லேருந்து பண்ணி வச்சது இப்போ தான் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன். ஒரு நான் 2 வருஷம் பூஜை பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இந்த பூஜை பண்ண பலப்பிராப்தி தான் ராமநாத சாஸ்திரில் அங்கே அழிச்சுன்னு போய் இங்கே பண்ணால் போகாது அங்கேயும் பண்ணுங்கிற மாதிரி மகாபரிவா பண்ண பெரிய கிருப்பை எனக்கு. இது என்ன சொல்லட்டா, இதுதான் அனுகிரகம். அனுகிரகம் எனக்கு இல்லை, அனுகிரகம் எனக்கு இல்லை. எங்கெல்லாம் பேருக்கோ, எங்கெல்லாம் வந்திருந்தாலோ, எங்கெல்லாம் அதை பார்த்துட்டு இருந்தாலோ, எங்கே செய்தி பேச்சு வந்துருக்கோ, 2 நாளாக சீதாராம மூலமாக இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எங்கெல்லாம் பார்த்துட்டுருக்காளோ எல்லாருக்கும் க்ஷேமம். அதனால் பிரம்மாண்டமான ஸ்படிகலிங்கம் அவ்வளோ பெருசு, நானே பார்த்ததில்லை, ஜாக்கிரதையாக வச்சுட்டு இருந்தோம். ஒரு 2 மாதம் நம்ம பார்த்துல இருந்தது அந்த லிங்கம், பார்த்துருந்தேன் இல்லைங்க. அதை எடுத்துகிட்டு போய் குடமாக பாலபிஷேகம்,
குடங்குடமாக தேனபிஷேகம் மாற்றி 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 பண்ணி ஒரே க்ஷேமம். லோகக்ஷேமார்த்தம் தான் இந்த மகாருத்ரம்னு பண்ணினேன். மகாபரிவா சொல்கிற மாதிரி நீ நிறைய பண்ணிருக்கே இல்லையா, அங்கேயும் பண்ணு, அங்கேயும் பக்தாள் இருந்துட்டுருக்கா, அவளும் எல்லாம் அனுபவிக்கட்டும் சொல்லி பெரியவா அமித்ஷா மாதிரி நான் நினச்சிருந்தேன். இங்கே அப்பேற்பட்ட 2 நாளை கேட்டுருக்கா. ஏன்னா மகாருத்ரத்தை மறந்துவிட்டா, ருத்ரம் மறந்துவிட்டா, என்ன மறந்துவிட்டா, பிரம்மாண்டமாக லிங்கமாக இருக்கே, எங்கே பார்த்தேன்னு கேட்கல எல்லாரும். இங்கே அப்பேற்பட்ட எல்லாரும் பார்த்து பிரமிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்படிக லிங்கம். அது சுத்த ஸ்படிக சங்காசம் திரணேத்திரம் பஞ்சவக்திரகம். ஸ்படிகம்னா சிவன் தானே. அப்பேற்பட்ட அந்த மகாருத்ரம் நடந்தது. அது காரணம் மகாபிரிவான்னு சொன்னேன். அது கொஞ்சம் கூட இது கிடையாது. அப்பேற்பட்ட கிருபை மகாபிரிவா கிருபையினாலையும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். நம்மளாம் நிறைய பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம். திரும்ப திரும்ப சொல்கிற வார்த்தை அதுதான். இந்த மாதிரி மாற்றி 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 பூஜைகள், ஜபங்கள், அபிஷேகங்கள், ஹோமங்கள் என்ன பாருங்களேன், இதெல்லாம் கிடைக்குமாண்ணா. நான் முதல்ல வந்து பேசுகிறதே சொன்னேன். 4வது புருஷார்த்தம் இருக்க சொல்லி அதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே அறம் பொருள் இன்பம் ஆயிடுது. அது அப் டு 60 வயசில் ஆயாச்சு. 4வது பர்பஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம். நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த பர்பஸ் வந்து எல்லாம் சால்வ் ஆகிட்டுருக்கு. யாராக மறுப்பாள் யாரை சொல்கிற விஷயத்தை பாருங்கோளே. எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்று அந்த கோவில் நடப்பு, இல்லை இந்த கோவில் நடப்பு. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமோ, லலிதா சஹஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், அப்புறம் வந்து தீபாராதனை, தூபதீப நைவேத்தியங்கள், தீபாராதனைகள், அபிஷேகங்கள் மாற்றி 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 சித்தத்தில் இதை தவிர வேறு இல்லவே இல்லைன்னாக்க நம்ம நினச்சா கிடைக்காது. அவர் கிருபை வேணும். அது எல்லோரும் கிடைச்சிருக்க சொன்ன மிகையாகாது. வந்திருந்த எல்லா மகாஜனங்களுக்கும் பெரியவா கிருபையினாலேயும் நோயற்ற வாழ்வு, குறைவற்ற செல்வம், மேலே 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 பகவானை சிந்திக்கிற மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணணும். நேற்றுக்கு நான் நாளை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேங்க. மகாபிரிவாவுடைய கிருபையில் நாளையிலேருந்து ஒரு புது முயற்சி ஆரம்பம். என்கிட்ட இந்த உபன்யாசம் இல்லை, பிரபசனம் இல்லை, கதா காலக்ஷேமம் இல்லை, சொற்பொழிவு இல்லை, பூஜை கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் மேலே வேறு சமாச்சாரங்கள். பெரியவா சொல்லுவா, இப்போ காலம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயின்ட்டுருக்கு. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற சமாச்சாரத்தில் ரொம்ப பெருசாக ஆரம்பிச்சு சொல்லாதே. சொன்னால் அவளுக்கு புரியாது, பிடிக்காது, பண்ண மாட்டாவா. அதனால் இப்போ உள்ள இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ உள்ள மக்களை வந்து எந்த மாதிரி இறங்கி வந்து அதே சமயத்தில் தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாதக்கு உபாசனை பண்ணுற மாதிரி வழி இருக்கோ இல்லையோ, அது கொண்டு வா. அநேகம் பேர் வந்து நம்ம லௌகிகமாயிட்டோம். இப்போ தெரிய மாட்டேங்கிறது. வேதம்னா என்ன அப்படின்னா வேதம் சொல்ல எல்லாம் ஆசைப்படுறா. அது வேதம்ங்கிறது வந்து குருமுகமாக வரணும், குரு சொல்லித்தர. அது சந்தைன்னு பேர். அவள் சந்தை சொல்லி 10 நாளைக்கு அது குருட்ட திரும்ப சொல்லி சரி பண்ணி 5000 உரு ஆனப்புறம் தான் இங்கே வேலை செய்யுமா. அது இது மெடிசன் மாதிரி தானே. அது வெறும் வார்த்தை இல்லையே. அது வேத மந்திரம் வெறும் வார்த்தை கிடையாது. எல்லாம் மொத்த வார்த்தை தான். ஈஸ்வர சாட்சா்காரம், பகவான்கிட்ட பேசுகிற விஷயம் வேத மந்திரங்கிறது. பகவான்கிட்ட எல்லாத்தையும் பேச ஒரு பாஷை இருக்கோ இல்லையோ. டட்டான்னு போடுவா. உடனே தந்தி வந்துடும். மாமி கூட பேரம் போடுறதுக்காக கூப்பிடுறான் பாங்க. அந்த அர்த்தம் நமக்கு தெரியாதோ இல்லையோ. தந்தி பாஷை நமக்கு தெரியாத. யார் வாசிருக்காளோ அவள் அர்த்தம் பண்ணுற மாதிரி வேத மந்திரம் பூரா பகவான்கிட்ட பேசுகிற வார்த்தைகள், சம்பாஷணம் அது இல்லையா. அந்த சம்பாஷணம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரிய வேண்டாம், அவருக்கு தெரியும் போலியோ. தெரிஞ்சு பண்ணிட்டுருக்காளே, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குருமுகமாக வந்து வேதத்தை சொல்லிண்டு அது சந்தை சொல்லி திரும்ப சொல்லி ஆவர்த்தி சொல்லி அட்லீஸ்ட் 500 ஊரு ஆனப்புறம் வந்து சொன்னால் தான் அங்கே பேச்சேறதுங்கிறது வேத சாஸ்திரங்கள். ஆனால் அப்படிலாம் சொன்னால் பண்ண முடியுமாப்போ? யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் எல்லோரும் ஆசைப்படுறோம் நம்ம வேதம் சொல்லிக்கிறதுக்கு, முடியுமா? பெரியவான்னு பார்த்தா தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதிக்கு போ, அங்கே உட்காந்து வச்சு உருவம் நினச்சிக்கோ, சந்தேன்னு ஒன்று சொல்லு, திருவேன்னு ஒன்று சொல்லு, முடிஞ்ச வரைக்கும் அக்ஷரமே சுத்தமாக தப்பு இல்லாமல் சொல்ல வச்சு விட்டு பகவான்ட்டு விட்டுடும். இப்போ இதான் சாத்தியம். ரைட்டாக தப்பான்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ இதான் சாத்தியம் போலியோ. அந்த மாதிரி சந்தியாவஞ்சனமோ, பூஜையோ, சிவ பூஜையோ, அனுஷ்டானமோ, வேதமோ, சாஸ்திரமோ, உபாசனையோ, அதெல்லாம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் எத்தனை லகுவாக சொல்லித்தர முடியுமோ அது சொல்லி கொடுத்து அவளை வந்து பெரியவாள்லாம் சொன்ன மாதிரி அழிச்சுன்னு போங்கோ. என்ன ஒரு மாதத்தில் போகிற சமாதானம் 2 மாதம் ஆகுமா இருக்கும். பல பிராப்தி லேட் ஆகலாம். ஆனால் வேஸ்ட்டாக போகாதோலையோ. இதெல்லாம் சொல்லுங்கோ பெரியவா சொன்னதுனால என்கிட்ட அப்பப்போ ஃபோன் வந்துட்டுருக்கோம். ஏதாவது இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, இதென்னாச்சு அதென்னாச்சு எனக்கு தெரியாதேன்னு வந்துட்டுருக்கோம். நான் பார்த்தேன், யோசிச்சு பார்த்தேன். தனித்தனியாக பதில் சொல்கிறத விட
பிரமாதமான வியாசப்படம் இருந்துட்டுருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லை, நீங்களாம் கேட்க காத்துட்டுருக்கீங்க நீங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது இது. ஆகவே ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொஞ்சம் லெவலேசம் கொஞ்சம் ஞானம் என்கிட்ட இருந்துட்டுருக்கு. கொஞ்சம் தான் என்ன, நிறைய கிடையாது. இங்கே பெரிய அனுகிரகத்தில் அந்த முயற்சி எடுத்துட்டுருக்கேன். மாமாட்ட பேசின்னு இருந்தேன், பேஷாக பண்ணுங்க, உங்களுடைய வியாசபீடம் உங்களுடைய மேடை நீங்கள் கலக்குங்கன்ற ஒரே வார்த்தையாங்க. அதனால் நாளையிலேருந்து அந்த முயற்சி ஆரம்பம். மாதத்தில் 2 நாளைக்கு அது சொல்கிற மாதிரி நீதி சாஸ்திரங்கிற பேரில் சொல்ல போகிறேன். அதில் வேதம், சாஸ்திரம், இதிகாசம், புராணம், பூஜையை தவிர ஆத்ம வாழ்க்கைக்கு மனுஷாள்கிட்ட பழகிறதுக்கு இப்படிலாம் இருந்தால் தான் உன்னை உலகம் ஏற்றுக்கோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கோலையோ, அதுதான் அந்த கிரந்தம் தான் நீதி சாஸ்திரம்னு பேர். ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி எதெல்லாம் சொல்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், எல்லாமே தெரியாது கிடையாது. இந்த சோகரூபமாக இருந்தாக்க பெரியவனா அப்படி பேசியிருக்கான்னு தெரியும் போது நமக்கு தெரியும் போலையோ, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லாமேன்னு ஒரு முயற்சி. இது புது முயற்சி. இது நான் சொல்கிறதில்ல. இங்கே அவள்லாம் கலந்துக்குவோங்க. ஏதாவது சந்தேகம் தான் என்கிட்ட கேட்கலாம். கேட்குற சந்தேகத்துக்கு பதில் ஒன்றே சொல்லுவேன். நாங்கள் சில சந்தேகங்கள்லாம் ஒன்றே பதில் சொல்லுவேன் மைக்கு வச்சுட்டு. சில சந்தேகங்கள்லாம் ஆற்றுல ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் சொல்லுவேங்க. அதையே தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்கே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. 2 நாளாக இந்த ருத்ராபிஷேகம் எத்தனை பேர் பார்த்தேன்? மகாருத்ரம், ஸ்படிகலிங்கம் அபிஷேகம் இங்கே எல்லோரும் பார்த்தேலா? கொஞ்சம் தான் பார்த்தேலா? லிங்க் இருக்கு இல்லையா? முழுசாக பாருங்க. ஏன்னா இவர் சொன்ன மாதிரி அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அப்படின்னு மாணிக்க வாசகர் சொன்ன அந்த அற்புதமான வாசகத்திற்கேற்ப அந்த மகாருத்ரத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் அடியனுக்கும் கிடைத்தது. நீங்கள் பார்த்த வீடியோ அடியன் என்னோடய செல்ஃபோனில் எடுத்த வீடியோ தான். அது எப்படி ஏகாந்தமாக அது அமைஞ்சது அப்படின்னா, இப்போ இங்கே நடந்திருந்தால் கூட முழு நேரம் உட்காந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது, மற்ற வேலைகள்லாம் இருக்கிறதுனால. அங்கே இதுக்காகவே நான் பிரத்யேகமாக போனதுனால ஒவ்வொரு நொடியையும் அனுபவிக்க முடிந்தது. அந்த ஸ்படிகலிங்க அபிஷேகத்தை நீங்கள் இதுவரைக்கும் கொஞ்சம் ஊர்ந்து கவனிக்கலைன்னா மறுபடியும் போய் அந்த லிங்கில் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. பால் அபிஷேகம், தேன் அபிஷேகம், திரவியப்பொடி அபிஷேகம், இதெல்லாம் அதில் அந்த ஸ்படிகத்தில் மேலே விடும்பொழுது 360 டிகிரியில் அப்படி பளிச்சுன்னு உள்வாங்கும். இதை எவ்வளவு அற்புதமாக பழைய ரிஷிகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பவர், ஸ்படிகலிங்கத்துக்கு பவர் கூட அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அது என்ன அப்படிங்கிறத அங்கே நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. நீங்கள் அந்த லிங்கத்தினுடைய உச்சியிலேருந்து பார்த்தா ஒரு கோணம், நேராக பார்த்தா ஒரு கோணம், சைடில் பார்த்தா ஒரு கோணம், இப்படி 360 டிகிரியில் அது அந்த மந்திரங்களையோ அது மேலே விடக்கூடிய அந்த அபிஷேகத்தையோ எப்படி உள்வாங்கி பிரதிபலிக்கிறது அப்படிங்கிறத, அது ஒரு இன்விசிபிளான ஒரு ஆக்ட் விசிபிளாக பார்க்கலாம். அதுதான் ஸ்படிகலிங்கத்தினுடைய ஸ்பெஷல். ஸோ அந்த 2 நாளும் அடியன் அணுவாக அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவித்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. அதுக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி ஏதோ பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இருந்ததுனால அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லலாம். வள்ளுவர் சொல்வார், செல்வத்தின் பயனே ஈதல் அப்படின்னு. அது மாதிரி செல்வத்திற்கு எது இருந்தாலும் அதை கொடுத்தா தான் அதுக்கு மதிப்பு. அது மாதிரி அறிவும் அப்படி தான். இப்போ ஒரு சாமானிய மனிதர்களின் தர்மம் அப்படின்னு அண்ணா இப்போ தொடர்ச்சியாக ஒரு சீரீஸ் சொல்ல போகிறார். அது அவர் கணபாடிகள், வேதம் படித்து அத்தியாயனம் பண்ணவர். அதை தாண்டி கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்கள் மிகப்பெரிய சேவையாற்றியிருக்கார் அந்த இதில். அப்போ அந்த அனுபவங்கள் ப்ளஸ் அந்த படிப்பு, அதனால் கிடைத்த ஞானம், அதை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அதை கேட்குறதுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கொடுப்பினை அப்படின்னு சொன்னால் அது சற்றும் மிகையாகாது. இப்போது இந்த குரு பூஜை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு தனி மனிதனை என்ன செய்யும் அப்படின்னு அடியேன் அறிந்த வகையில் ஒரு அறிவியல் பார்வையிலே இதை நம்ம நோக்கலாம்.
திருமூலர் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு 4 வரியில் சொல்லியிருப்பார். தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல். தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல். தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல். தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே அப்படின்னு ஒரு 4 லைனில் குருநாதரை பற்றி அப்படி சொல்லியிருக்கார். இப்போது திருமூலர் 3000 பாடல்கள் சொல்லி பாடியிருக்கார். அந்த 3000 பாடல்களில் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். அது ஒரு தனி மனிதனை, ஒரு அஞ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை கூட வெகு நிச்சயமாக ஒரு சிவானுபூதியை எட்டக்கூடிய அளவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அழகாக சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட திருமூலர் குருவை பற்றி ஒரு 4 வார்த்தை இப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா அது என்ன? ஏன்னா அது முற்றிலும் சயின்டிஃபிக். திருமந்திரத்தை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மூட நம்பிக்கைக்கே இடம் கிடையாது. சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்த்து கேட்டப்போ கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, பைனரி ஆன்சர். ஒரு கண்டிஷன், ஒரு குருநாதருக்கே அவர் கண்டிஷன் போட்டார். தேவையில்லாத விளக்கம்லாம் வேண்டாம், அதெல்லாம் நான் நிறைய கேட்டுவிட்டேன். கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, எஸ் ஆர் நோ. அவர் எஸ் அப்படின்னார். அடுத்த கேள்வி மறுபடியும் பைனரி, நோ மோர் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன். அவரை உங்களுக்கு எனக்கு உங்களால் காட்ட முடியுமா? மறுபடியும் எஸ். ஒருபடி மேலே போய் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்னார், இப்படி இந்த ஊனக்கண்களால் நீ என்னை காண்கிறாயோ அப்படி நீ கடவுளை தரிசிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நம்பிக்கையை அவர் கொடுக்குறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை அடைந்த ஒரு குரு யாரால ஒரு விஷயத்தை ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தால் தானே கொடுக்க முடியும், இல்லாததை கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அதனால் அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு பிரம்ம சம்பத்தை அவர் வச்சுருந்தார். அதனால் அவ்வளோ தைரியமாக அவர் சொன்னார். அப்படி அந்த பிரம்ம சம்பத்து கிடைப்பதற்கு குருநாதர் என்பவர் மிகவும் அவசியம். அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறத தாண்டி தெளிவு குருவுரு சிந்தித்தல் தானே அப்படின்னு கொண்டு போய் முடிக்கிறார் இல்லையா திருமூலர். அது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பதஞ்சலியும் சரி திருமூலரும் சரி யோகங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஒரு யோகம் வந்து சம்யம யோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகம். அந்த சம்யம யோகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃப்ளாஷ் கனெக்டிவிட்டி. ஒரு 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 பாடலை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணுன்னா ஒரு 10 தடவை படிக்கணும், 100 தடவை படிக்கணும். ஆனால் அந்த மனம் ஒருமிதப்பட்டு படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு முறை தான் உங்கள் உள்ளே போய் அதை ரைட் பண்ணுறது. இந்த சம்யம யோகாவில் விவேகானந்தர் ரொம்ப அவருடைய ராஜயோகம்ங்கிற பாட்டில் இந்த சம்யம யோகா பற்றி நிறைய சொல்கிறார். அத்வைதம் என்ன சொல்கிறது, நீ அது ஆவாய் அப்படிங்கிற சொல்கிறது இல்லையா? அது மாதிரி நீங்கள் எதை நோக்கி தவம் இருக்கிறீர்களோ, எதை நீங்கள் வேண்டுகிறீர்களோ அது ஒரு அந்த அந்த ஃப்ளாஷ் பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு கிடச்சி போயிடும். அது காலத்தை வென்று 5 வருஷத்தில் நடக்க ஒரு விஷயம், 50 வருஷத்தில் நடக்கிற விஷயம், 500 வருஷத்தில் கூட நடக்க முடியாத ஒரு விஷயம் 5 செகண்டில் நடக்கும். அதுக்கு பேர் தான் சம்யம யோகம். அந்த சம்யம யோகம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு எப்படி சித்திக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு தகுதி வாய்ந்த குரு, அவரை நீங்கள் மானசீகமாக அவர் சொல்கிறத படிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது. அந்த குருநாதரை நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் அவரோட கனெக்ட் ஆகிறீங்க. இப்போ அவருடைய குணங்கள், அவருடைய அறிவு, அவருடைய ஞானம், நீங்கள் எந்த டெப்த்தில் கனெக்ட் ஆகிறீங்களோ அந்த டெப்த்தில் உங்களை வந்து அடையும். அப்படிங்கிறது தான் அந்த சம்யம யோகத்தினுடைய சாராம்சம். அந்த வகையில் நம்ம மாதம் அப்படி இது ஒரு 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 கனெக்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த அனுஷ பூஜை வந்து ஒரு கனெக்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம அவருக்கு பூஜை பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் அவரை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது அவருடைய ஆத்ம குணங்கள் நம்மை அறியாமல் நம்மை வந்து சேர்வதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி.
நாளைக்கு 4:30 மணிக்கு, நாளைக்கு சாயங்காலம் 4:30 மணிக்கு பிரேமிக்கு மந்திரத்தில் 1 மணி நேரம் தான் சொல்லுவேன். என்ன 1 மணி நேரம் தான் டைம், ரொம்ப நாள் உட்காந்து வைக்க மாட்டேன். இந்த நிறைய நாள் சொல்கிறதுனால இன்னொன்று சமாச்சாரம் எல்லா மாதமும் வரத்துக்கு பாருங்கோ. அந்த இடத்துல தான் அது என்ன சொன்னேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். நடுப்புறம் வந்தால் சரியாக வராது. இல்லை பிரசாதம் வரிசையாக வந்து பிரசாதம் வாங்கிங்கோ. வரிசையாக வாங்க பிரசாதம் வாங்கிக்கிறதுக்கு. பூர்ண பரிபூர்ண அனுகிரக பிராப்தி ரஸ்து. சந்தோஷம். ஒருத்தர் வாங்குமாம்மா, இது கையில் வச்சு போனீங்க வரிசையாக எல்லாம் கொடுத்துட்டு வாங்கணும். ஒருத்தர் வாங்கிக்கோ. அப்படியே ஏதோ ஒருத்தர் வாங்கிக்கோமாம்மா, வாங்குவா சந்தாசிவமாம்மா, எல்லாம் கொடுத்துருவோம். அப்படி எனக்கு எல்லாம் ஒரு வரிசையாக கொடுத்துருங்க. ஏதோ ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கோம், ஏதோ ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கோம். கிடைக்குமா அபயகரம் கிடைக்கும். ஸ்ரீவத்சம் ஃபேஸ் 2 கௌஸ்துபம் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி நன்னா வரணுன்றது தான். ஸ்ரீவத்சத்துல இப்போ எங்களுக்கு கிடைக்கிற மனசு நிம்மதியும் திருப்தியும் ஸ்ரீவத்சம் ஃபேஸ் 2 கௌஸ்துபத்துல நிச்சயமா கிடைக்கும். நாங்க இப்போ அனுபவிச்சிருக்கிற பக்தி பரவசத்தையும் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்க நிச்சயம் கௌஸ்துபத்துல அனுபவிக்கலாம்.